السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، ایک اور دردناک اور سچی کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ سنیے اور شیئر کیجیے، اور اس سے پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو آپ سبسکرائب کر دیں، اور سبسکرائب کرتے ہی بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اس سے آپ کے پاس ہماری روزانہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس سب سے پہلے پہنچیں گی۔ گو میرے لیے وجی کا تعارف کرانا اور اس کی داستان سنانا ذرا مشکل تو ہوگا، مگر مجھے یقین ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ وجی میرا خالازاد بھائی ہے اور مجھ سے 2 سال بڑا ہے۔ 18-19 سالہ وجی شکل و صورت سے بس ایویں سا ہی ہے۔ رنگت اس کی ذرا سی سانولی ہے اور قد 5.5 فٹ سے نکلتا ہوا۔ گو وہ ماں اور بابا کی آنکھوں کا تارا تھا، اور اس میں بظاہر ایسا کوئی عیب نہیں پایا جاتا جس پر تنقید کی جا سکتی، مگر اس کے باوجود وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اور میری اس سے کبھی بنتی بھی نہیں تھی۔ ہم دونوں کا مزاج بالکل مختلف تھا اور سوچیں الگ الگ۔ میں نے ہمیشہ اسے بے وقوف کے لقب سے دل ہی دل میں مخاطب کیا، اور یوں کہ اس کا ہر کام ہی احمقانہ ہوتا تھا۔ اسے کرنے کو کہا کچھ جاتا، کرتا کچھ تھا۔ پتہ نہیں وہ سمجھنے کی غلطی کرتا تھا یا پھر اکثر اسی وجہ سے کئی بنے بنائے کام بگڑتے رہے۔ ایک دن وجی نے گائے کا دودھ نکالنے کے لیے بچڑا چھوڑا، اور پتہ نہیں کس سوچ میں غرق ہوا کہ بچڑا ضرورت سے زیادہ ہی دودھ پینے میں مصروف ہو گیا۔ بابا جو تھوڑی دور ایک بھینس کا دودھ دھو کر اندر گھر کی طرف قدم بڑھا رہے تھے، انہوں نے وہیں سے آواز لگائی، ارے بھائی اب اسے باندھ دو۔ وجی اپنی پیدائش کے چند ماہ بعد سے ہی ہمارے گھر میں تھا۔ ماں اور بابا جب شادی کے 6 سال تک بھی اولاد کی نعمت سے محروم رہے تو انہوں نے بڑی خالہ سے جب وجی کی صورت میں ان کے ہاں 7واں بچہ پیدا ہوا تو اسے مانگ لیا۔ بابا کے 2 بھائی اور بھی تھے جو دادا ابو اور دادی اماں کے ساتھ شہر میں رہتے تھے، مگر نہ جانے بابا کی طبیعت کس مزاج کی تھی کہ انہیں شہر میں رہنے کا مزہ نہ آ سکا، اور وہ ماں کو لے کر گاؤں نیم پختہ کمرے میں آ گئے، اور تب سے اب تک یہیں تھے۔ بقول ان کے وجی کی ان کی زندگی میں آمد بہت مبارک ثابت ہوئی۔ اسی سال کھیتوں کے رقبے سے اتنا سارا اناج اترا کہ اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا، اور کپاس کی فصل بھی بہت اچھی ہوئی تھی۔ اسی رقم سے بابا نے گھر کے ٹوٹے پھوٹے حصوں کی مرمت کرائی اور رنگ و روغن کیا۔ کہاں تو گھر میں 6 برس تک ایک بھی بچہ پیدا نہ ہوا، اور اب وجی کے آنے کے 1.5 سال بعد ہی ان کی گود میں اتر آئی، ورنہ آپ یقین نہیں کریں گے میری ماں کو بانجھ قرار دے دیا گیا تھا۔ میرے بعد میرا کوئی اور بھائی یا بہن پیدا نہ ہو سکا۔ میری آمد کی خوش نصیبی کو بھی انہوں نے وجی کے سر تھوپ دیا۔ میری پیدائش پر ماں اور بابا بہت خوش تھے۔ شہر سے دادا ابو سب گھر والوں کے ساتھ آئے، خوشیاں اور جشن منائے گئے۔ ابو نے سب گھر والوں کے لیے دعوت کی، بہت سا کھانا غریبوں اور فقیروں میں بانٹا گیا۔ میری پیدائش کے بعد خالہ کے اصرار کے باوجود بھی ماں اور بابا نے وجی کو ان کے حوالے نہیں کیا تھا۔ اس دوران وہ ان کی آنکھوں کا تارا اور دل کا قرار بن چکا تھا۔ میری وجی سے نہ بننے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ماں مجھ سے زیادہ اس سے پیار کرتی تھی، اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ البتہ بابا وجی سے زیادہ مجھے چاہتے تھے۔ اس وقت مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ وجی میرا سگا بھائی ہے یا خالہ زاد۔ کچھ بڑا ہوتے ہی میں اور وجی اسکول میں داخل ہو گئے۔ وہ مجھ سے بڑا تھا، سو میں اس کی ایک کلائی یا ایک ہاتھ تھام کر اس کے ساتھ چلتی تھی، مگر مجبوراً وہی مجھے اونچے نیچے راستوں اور پانی کے نالوں سے بآسانی گزار کر اسکول لے جاتا۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر کبھی اس کے ساتھ نہ چلتی تھی، اس کی کبھی مدد نہ لیتی، اگر ماں نے سختی سے مجھے اس بارے میں کہنا رکھا ہو کہ تم کو وجی کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ وہ یوں کہ شروع میں ایک بار میں ایک نالا پار کرتے ہوئے اس میں گر پڑی، جس میں کئی دن کا خراب پانی پڑا ہوا تھا۔ اس کے نتیجے میں میرا بیگ، ہاتھ پاؤں اور لباس کیچڑ میں لت پت ہو گئے، اور چوٹ بھی آئی تھی۔ اور اس دن سے ماں نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ میں آج سے جب بھی اسکول جاؤں یا آؤں ہمیشہ وجی کا ایک ہاتھ تھام کر رکھا کروں، اور تب سے میں نے وہ کڑوا گھونٹ بھرنا شروع کر دیا۔ وجی نے شروع دن سے ہی نہ تو کبھی مجھے ڈانٹا اور نہ ہی کبھی مجھ سے سخت لہجے میں بات کی، مگر نہ جانے کیوں میرا دل پھر بھی اس سے کبھی نہ مل سکا۔ اسکول میں 1-2 کلاسیں ہم نے ایک ساتھ ہی پڑھی، پھر ہماری ساری کلاسیں علیحدہ علیحدہ ہو گئیں۔ جب تک ہم ساتھ رہے وہ میری تعلیمی مدد بھی کر دیا کرتا۔ بچپن چپکے سے لڑکپن میں داخل ہو گیا۔ میں نے 5 کلاسیں پڑھ کر اسکول چھوڑ دیا۔ اس وقت میری عمر 10 برس کے قریب تھی۔ بابا ان دنوں ناشتہ کر کے زمینوں کو نکل جاتے اور وجی پڑھنے، پیچھے ماں اور میں اکیلی۔ ان کے جانے کے بعد ماں گھر کا کام نپٹاتی، دودھ دینے والے جانوروں کی دیکھ بھال میں لگ جاتی، اور میں اپنے ننھے سے وجود اور ہاتھوں سے ان کی ہر ممکن مدد کرتی۔ اس دوران دوپہر ہو جاتی اور بابا زمینوں سے لوٹ آتے اور مجھے باہوں میں بھر کر پیار کرنے لگتے۔ وہ اگر مجھ سے پیار کرتے تھے تو میں بھی ان پر جان دیتی تھی۔ ان کے چھوٹے موٹے کئی کام میں خود کرتی۔ کبھی وہ زیادہ تھکے ہوئے ہوتے تو ان کا سر اور بازو دباتی، اور کبھی کبھار انہیں اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کھلاتی تھی۔ اتنے میں
स्कूल से थका हारा वजी भी लौट आता और माँ कहती, सादी बेटा चलो भाई को खाना दो, बहुत दूर से आया है मेरा बच्चा, बहुत भूख लगी होगी। उनका ऑर्डर मिलता और मेरा मुंह बन जाता। न जाने क्यों उसका कोई काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। वजी खाना खाने के बाद शाम तक आराम करता, फिर शाम को मेरे हमरा जानवरों के लिए घास काटने चल देता। फिर वो घास चारा काटने वाली मशीन के पास जाकर रखता और फिर हम मिलकर मशीन पर चारा काटते। उसकी कुछ देर के बाद हम तमाम जानवरों को खोलकर टब से पानी पिलाते और खुली जगह पर बांध देते। उसके बाद सफाई सुथराई करना वो हम दोनों का ही काम था, लेकिन सारा काम वजी ही अंजाम देता। मैट्रिक तक तालीम हासिल करने के बाद वजी ने स्कूल छोड़ दिया था और बाबा के साथ ज़मीनों पर उनका हाथ बटाने लगा। इस दौरान उसकी सेहत पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई और बकौल माँ और बाबा के मैं पहले से ज़्यादा सोहनी हो गई थी। वजी के स्कूल छोड़ने से बस थोड़ी सी तब्दीली आई थी, इसके अलावा हमारे मामूलात में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। फिर एक दिन बाबा को न जाने कैसे किताब पढ़ने का शौक़ चुराया। उन दिनों ज़मीनों पर ज़्यादा काम नहीं था, फसल बोई जा चुकी थी, बस हफ्ता 15 दिनों में पानी देने का काम होता। घर के सारे काम निबट जाते तो हम सब फारिग हो जाते। फिर हम ज़्यादातर वक्त दरख्तों की छाँव के नीचे पड़ी हुई चारपाई पर बैठकर गपशप करते। उन्हीं दिनों बाबा का एक दोस्त बाबा से मिलने आया और अपने साथ अपना पसंदीदा रिसाला भी लेते आया। वो तो बाबा से मिलकर दूसरे दिन ही चला गया, मगर अपने साथ लाया हुआ रिसाला भूल गया। बाबा के हाथ वो रिसाला लगा, उन्होंने पढ़ा और फिर क्या था, अगले दिन बाबा शहर गए और वहाँ से उस जैसे बहुत से रिसाले ले आए और उन्हें पढ़ने में महव हो गए। बाबा का वक्त पढ़ने में, माँ का सिलाई कढ़ाई में और मेरा और वजी का बोरियत में गुजरने लगा। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मेरी वजी से नहीं बनती थी, वरना मैं उससे गपशप या खेलकूद में वक्त बिताती थी। सो जब मैं फारिग होती माँ से सिलाई कढ़ाई का काम सीखने की कोशिश करने लगती और बेचारा वजी जब उसे कोई मशगला ना मिला तो उसने भी बाबा की तरह रिसालों से यानी डाइजेस्ट से दिल बहलाना शुरू कर दिया। फिर तो गोया हमारे घर पर एक जादू सा हो गया। माँ अक्सर उनकी उस पढ़ाई से तंग आ जाती। उस पढ़ाई के चक्कर में अक्सर गर्म खाना वजी और बाबा का इंतज़ार करता रह जाता। कुछ दिन तक तो मैं उन्हें वो किताब पढ़ते देखती रही। फिर एक दिन ख्याल आया, आखिर उनमें ऐसा क्या भरा है कि बाबा और वजी इतनी देर तक ये किताब पढ़ते रहते हैं। ये ख्याल आते ही मैंने एक दिन चुपके से एक किताब उठाई और माँ की नज़रों से बचकर बाहर ज़मीनों पर एक घने दरख्त के नीचे आकर पढ़ने लगी। मैंने एक कहानी का आगाज़ किया और फिर बेख्तियार पढ़ती चली गई। उसी वक्त वजी की आवाज़ आई, सादिया एक बात कहूँ? हाँ कहो। तुम मुझे चाय पिला सकती हो? क्यों, मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ जो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊँ? मैंने तड़क कर कहा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे सिर्फ अपने बाबा का काम करना अच्छा लगता था और उसके काम करने के लिए मुझे सिर्फ माँ कहती थी, और आज पहली बार वो मुझसे कह रहा था। जाने क्यों मेरा लहजा तपने लगा। मेरा तपा हुआ लहजा देखकर उसने सर झुकाया और जल्दी से कमरे से निकल गया और मेरे दिल में मुसर्रत की एक लहर उतर गई। बेवकूफ़। मैंने एक बार फिर उसे उस खिताब से नवाजा जो मैंने अपनी तरफ से उसे दिया हुआ था। वो इसी टाइटल में अच्छा लगता था। वजी के जाने के बाद मैं सोचने लगी कि वजी की बात आखिर क्या गलत थी। अगर उसने मुझसे चाय के लिए कह दिया, क्या मैं उसका काम नहीं कर सकती थी, या फिर कर सकती थी? यही सोच रही थी। फिर न जाने मुझे क्या हुआ। मैं उठी, खामोशी से किचन में गई और उसके लिए चाय बनाकर ले आई। इस बार भी उसने हमेशा की तरह सर झुकाया और चुपचाप कमरे से निकल गया और मेरे लबों पर एक मुस्कुराहट मचल गई। न जाने क्यों वजी हमेशा इसी तरह पेश आकर मुझे एक अजीब सी तस्कीन का एहसास दिलाता था। इस बार फसल बड़ी अच्छी हुई थी। उन दिनों माँ और बाबा को जाने क्या सूझी कि उन्हें अचानक ही मेरी शादी की फिक्र लाहक हो गई। उस वक्त मेरी उम्र 17 बरस के करीब थी। माँ ने जब रात को मेरे पास आकर कहा कि वो मेरे हाथ पीले करना चाहती हैं और बाबा की भी यही ख्वाहिश है, तो मैं अचानक शर्मा कर रह गई। किसी अनजाने अनदेखे मर्द का तसव्वुर पलकों पर उतर आया। और मगर जब माँ ने वजी का नाम लिया और कहा कि उनकी और बाबा की ख्वाहिश है कि वो और मैं एक हो जाएं, तो पलकों पर ठहरा हुआ वो नर्म और नाजुक और शगुफ्ता सा तसव्वुर, वो खूबसूरत सा तसव्वुर, वो चेहरा अचानक ही एक छनाके से टूट गया। वजी का नाम सुनते ही मेरे मुंह में कड़वाहट सी पैदा हो गई। जी चाहा कि मैं चीख कर मना कर दूं, उन्हें बता दूं कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती, वो मेरा भाई है और भाई से मेरी शादी करवा रही हैं। मगर मैं ऐसा ना कर सकी। फितरी शर्म हया ने मुझे जकड़ लिया और मेरा सर चुपचाप झुक गया, क्योंकि माँ ने कहा था वो तुम्हारा खालाजाद भाई है, तुम्हारा सगा भाई नहीं है। लेकिन मैं तो उसे भाई मानती हूँ, पर माँ के आगे मैं क्या कह सकती थी।
مگر ماں یہ سب نہیں سمجھ سکتی تھی۔ وہ پہلے بھی اس سے محبت کرتی تھی اور ظاہر سی بات ہے اس کو اپنا بیٹا سمجھا، اور اب داماد بنانے جا رہی تھی۔ اس سے بہترین میری ماں کے لیے اور کیا ہو سکتا تھا، بچپن سے جو ان کی گود میں پلا ہو۔ میرے جھکے ہوئے سر کو میری رضامندی سمجھ کر ماں باہر نکل گئی اور میرے لیے سوچوں کے بہت سے دروازے کھول گئی۔ مجھے مر جانا تو قبول تھا، مگر وجی کے ساتھ شادی کرنا کسی طور قبول نہیں تھا۔ میں نے فوراً ہی سوچ لیا اگر میں نے جلد ہی اس سلسلے میں کچھ نہ کیا تو یہ پہاڑ میرے سر تھوپ دیا جائے گا۔ مجھے اس سے محبت نہیں تھی، گو کہ وہ میرا بھائی نہیں تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس سے شادی نہیں کرنی تھی۔ پر ماں کے سامنے مجھے انکار کی جرت نہیں ہو سکی۔ مگر بابا، ان سے بھی کہنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ میرے سامنے صرف ایک ہی راستہ بچا تھا اور وہ تھا خود وجی اور اس سے بات کرنے کا راستہ۔ اس شام وجی کسی کام سے میرے کمرے میں آیا تو بغیر کسی تمہید کے اور لگی لپٹی کے میں نے فوراً ہی شروع کر دیا اور کہا کہ دیکھو وجی، بچپن سے ہمارے گھر میں رہ رہے ہو، میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتی تھی، لیکن اب اماں نے بتایا کہ تم میرے بھائی نہیں ہو بلکہ میری خالہ کے بیٹے ہو، اور اب تم سے میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن میں تمہیں پسند نہیں کرتی، تم سے محبت نہیں کرتی، اس لیے میں اس شادی سے انکار کر رہی ہوں۔ لیکن ماں نہیں مانیں گی، ان کو تم سے بہتر کوئی اور نظر آ ہی نہیں سکتا ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ میرے بابا بھی تمہیں پسند کرتے ہیں اور دونوں اس شادی کے لیے تیار ہیں۔ خلاف معمول اس بار میرا لہجہ بے حد نرم تھا، تم نہیں سمجھے؟ جانتے ہو گھر میں میرے اور تمہارے رشتے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا ہاں جانتا ہوں، تمہاری کیا رضا ہے اس بارے میں؟ کیا خوشی ہے؟ جو خالہ اور خالو کی ان کی رضا میں ہی میری رضا ہے، مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، کہا نا میں تمہیں پسند نہیں کرتی۔ اب میں اس کیوں کا جواب کیوں دیتی کہ مجھے اس کی الو جیسی آنکھیں، بے وقوفوں جیسی صورت پسند نہیں ہے، مگر اس کا دل رکھنے کے خیال سے بس اتنا کہا۔ تمہارے اس کیوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تمہارے اس کیوں کا میرے پاس اس لیے جواب نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ بس تم ماں اور بابا تک میرا یہ انکار پہنچا دو، میں ان کے روبرو ان کے سامنے یہ انکار نہیں کر سکتی ہوں۔ اس نے سر جھکایا اور چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گیا۔ نہ جانے اس نے ماں یا بابا سے اس سلسلے میں کوئی بات کی تھی یا نہیں کہ میں ان سے کچھ بھی کہوں۔ اس سلسلے میں میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا تھا، بلکہ اسی دن سے مجھے یوں لگا جیسے ہماری شادی کی چپکے تیاریاں شروع ہو گئی ہوں۔ شادی کی تیاریاں دیکھ کر میرا دل کڑنے لگا۔ مجھے رہ کر وجی پر غصہ آتا کہ اس نے ماں یا بابا تک میرا انکار کیوں نہیں پہنچایا، اگر پہنچا دیا ہے تو ان کا رد عمل سامنے کیوں نہیں آیا، وہ میرے پاس فوراً کیوں نہیں آئے۔ 2 دن مزید گزر گئے۔ تیسرے دن میں کمرے میں اداس بیٹھی تھی کہ وجی آدم کا۔ میرا دل چاہا کہ اس سے اپنی کہی ہوئی بات کے بارے میں پوچھوں، مگر اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی بات پوچھتی اس نے معمول کے مطابق نظریں جھکائیں اور کہا، سعدیہ ایک بات پوچھوں، بتاؤ کی؟ نہ جانے کیوں مجھے لگا وہ کوئی اہم بات پوچھنے والا ہے۔ میں نے سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں پوچھو، برا تو نہیں مانو گی؟ نہیں، وعدہ کرو۔ جی تو چاہا کہ اس کے یوں وعدہ لینے پر اسے کھری کھری سناؤں، بلکہ 2 تھپڑ لگا دوں، مگر میں خود پر قابو کر گئی۔ کہا تو ہے برا نہیں مانوں گی، میں جھنجھلا گئی۔ جب تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو پھر شادی سے کیوں انکار کر رہی ہو؟ اس نے میرے سر پر جیسے بم پھوڑا۔ اس کی بات سے مجھے زبردست شوق لگا۔ اس دن یہ ثابت ہو گیا کہ اس دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف اور گھٹیا انسان کوئی نہیں ہے۔ محبت، یہ لفظ سرسراتے ہوئے میرے منہ سے نکلا۔ ہاں محبت۔ اس نے پلکیں اٹھا کر مجھے ایک نظر دیکھا اور پھر جھکا لی۔ میں اچانک غصے سے پھٹ پڑی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہاری الو جیسی شکل سے یا تم سے پیار کرتی ہوں؟ کہا تو تھا میں نے تم سے، میں تمہیں پسند نہیں کرتی ہوں۔ بس نہیں کرتی تو نہیں کرتی۔ اور تمہیں جرت بھی کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ اس دن تم نے مجھ سے کہا کیوں نہیں کرنا چاہتی ہو شادی؟ بس میں نے اتنا کہا، پسند نہیں کرتی ہوں، نہیں کرنا ہے مجھے۔ لیکن میں نے وجہ نہیں بتائی تھی پسند نہ کرنے کی۔ تم آخر اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ تم کوئی شہزادہ گلفام ہو کہ جو تمہیں دیکھے گا تم پر مر مٹے گا؟ آئینے میں کبھی اپنی شکل دیکھی ہے؟ بے وقوف، گھٹیا، جاہل انسان، تم تو نفرت کے بھی قابل نہیں ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ اس کا وہ پر اعتماد انداز جو اس نے شاید زندگی میں پہلی بار اپنایا تھا، یک لخت ٹوٹ کر بکھر گیا۔ مجھے اس بے وقوف انسان پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ وہ بے وقوف تھا اور بے وقوفیاں کرتا رہتا تھا، مگر وہ اتنا بڑا بے وقوف ہے اور اتنی بڑی غلطی کر گزرے گا، اس کا اندازہ مجھے آج پہلی بار ہو رہا تھا۔ میں سر سے پاؤں تک سلگ گئی اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کا وہ حشر کر دوں، وہ حال کروں کہ وہ یاد رکھے۔ وہ میرے پے در پہ سوالات سے گھبرا گیا اور ہکلاتے ہوئے کہا، میری بات کا دیکھو برا مت مانو، اصل میں نے
एक ऐसी कहानी पढ़ी थी और वो कहानी पढ़कर तसव्वुर कर बैठा। अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है तो मैं तुमसे माजरत करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा ऐसी कोई बात कभी भी ज़ुबान पर नहीं लाऊंगा। ये कहते हुए वो मुड़ा, और वो जैसे ही मुड़ा उसके हाथ में एक कागज़ था जो कि शायद वो मुझे देने आया था, शायद कोई ख़त, और उस पर जो अल्फाज लिखे हुए थे वो लाशऊरी तौर पर, ना चाहते हुए भी, मैंने देख लिए। जब मेरी नज़र उन अल्फाजों पर पड़ी तो मैं दंग रह गई। उस पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, नफ़रतों में मोहब्बत, और आगे शायद उसने मेरे लिए कुछ और लिखा होगा। मैं समझ गई थी कोई कहानी पढ़कर आया है और मुझसे मोहब्बत कर बैठा, और यही समझ बैठा कि जिनके दरमियान लड़ाई होती है उनके दरमियान मोहब्बत हो जाती है आखिर में। उसकी ये बातें भी मेरे गुस्से को कम न कर सकी। मैंने उसी सख्त और खुरदरे लहजे में उससे कहा, चलो अब निकल जाओ कमरे से, और ख़बरदार आइंदा कभी ऐसी कोई बात सोची या कही तो। उसने वो कागज़ एक तरफ रखा और चुपचाप कमरे से निकल गया और मेरी उलझनों में मज़ीद इजाफा कर गया। उसने शायद बाहर जाते ही माँ या बाबा तक मेरा इनकार पहुंचा दिया था, क्योंकि माँ उसी वक्त ही मेरे कमरे में चली आई और आते ही वजी की कही हुई बात की तस्दीक करने लगी, और मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं वजाहत से शादी नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर माँ कुछ देर तो मुझे प्यार और मोहब्बत से समझाती रही, बेटा बहुत अच्छा लड़का है, शरीफ है, हमारे घर में रहा है, तुम्हारे बाबा और मुझे अपनी माँ और बाप समझता है, तुम्हारी इज्जत करता है, बल्कि तुमसे मोहब्बत करता है। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बाहर से किसी को दामाद बनाकर लाएंगे या तुम बीवी बनकर उसे घर जाओगी तो क्या पता वो तुम्हें सुखी रखे या नहीं, लेकिन वजी के लिए मैं कह सकती हूँ मेरी बेटी हमेशा सुखी रहेगी। मगर मेरी जिद बरकरार रही और वो पाँव पटकती हुई बाहर चली गई। 2 दिन गुजर गए, माँ का मूड मुझसे ऑफ रहा। बाबा उस दौरान मेरी शादी की तैयारी के सिलसिले में दादा अब्बू के पास शहर गए हुए थे। उस दिन कमरे में बैठी मैं सोच ही रही थी क्या मैंने सही किया या नहीं, लेकिन मुझे उससे मोहब्बत नहीं है भाई। मैं कैसे मोहब्बत कर सकती हूँ? मोहब्बत कोई ज़बरदस्ती का सौदा नहीं है। ऐसे बेवकूफ़, ऐसे लीचड़ इंसान से मुझे मोहब्बत नहीं करनी। झुकी हुई नज़रें, शर्माहट, क्या मर्द ऐसे होते हैं? अचानक मैंने वजी का लाया हुआ वो ख़त देखा जो उसने वहाँ पर छोड़ दिया था और जिसे मैंने देखना भी पसंद नहीं किया था। नफ़रतों में मोहब्बत। मैं जूझू वो ख़त पढ़ती जा रही थी, खुद पर से इख्तियार खोती जा रही थी। ख़त पढ़ते वक्त कितना वक्त बीता, कब उसका ख़त ख़त्म हुआ मुझे बिल्कुल पता न चला। ख़त में लिखा था, इतनी खूबसूरत और दिलचस्प एक लड़के और लड़की की ये कहानी है। यूँ तो हर कहानी ही एक लड़के और लड़की की होती है। लड़की बज़ाहिर लड़के से नफ़रत करती है मगर अंदर ही अंदर से चाहती है, पर लड़के को इस बात का अंदाज़ा नहीं हो पाता। वो यही समझता कि लड़की उससे नफ़रत करती है। लड़की भी कभी उस पर अपनी चाहत का इजहार नहीं करती, पर जब लड़के के निकाह का वक्त करीब आता है तब वो लड़की उसे बताती है कि वो उसे कितना चाहती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कहानी पढ़ने के बाद मुझे बेसाख्ता वजी का ख्याल आया। उसने कहा था कि उसने ये कहानी पढ़कर अपने तौर पर यहाँ लिखी है, शायद ख़त में मोहब्बत का इजहार ही किया है। मैं भी शायद उसे चाहती हूँ। जो ही मुझे वजी की कही हुई बात याद आई, सारी हकीकत मुझ पर खुली। मैं हंसी और हंसती ही चली गई, और फिर अचानक मेरा दिल बुरी तरह धड़क उठा। ये धड़कन सबसे अलग थलग और अनजानी सी थी, और ये धड़कन वजी से मोहब्बत की थी। उस दिन मेरे दिल में पहली बार वजी के लिए एक मुख्तलिफ जज्बा पैदा हुआ। ये जज्बा वजी की चाहत और पसंदीदगी का था। उसके उस भोलेपन ने, जिसे मैंने हमेशा बेवकूफ़ी से ताबीर किया, मेरे दिल को जीत लिया। उस दिन मुझे पहली बार वजी पर बेसाख्ता प्यार आया। मेरा दिल चाहा मैं उसी वक्त ही उस बेवकूफ़ के पास जाऊं और उसकी नाक पकड़कर उसे हिलाते हुए कहूं, हाँ उल्लू, अब मैं तुमसे वाकई मोहब्बत करती हूँ। अचानक मेरे तसव्वुर में वजाहत दुल्हा बनकर कमरे में आया और मैंने खुद को दुल्हन के रूप में देखा। उसने घूंघट उठाया तो मैं शर्माकर खुद में सिमट गई। तसव्वुर टूटा तो मैं हकीकत की दुनिया में थी और सचमुच शर्मा रही थी, लेकिन मेरी शर्माहट और मेरी खुशी अब ज़्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि बाहर से मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आईं। बाबा अभी शहर से नहीं लौटे थे। मैं बाहर निकली, माँ बुरे तरीके से रो रही थी। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? वो वजी के बारे में किसी ने बताया कि उसको किसी गाड़ी ने मार दिया है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसको लेकर गए हैं, हॉस्पिटल लेकर गए हैं। और मैं वहाँ पर सकते के आलम में थी कि मैंने अभी उसे अपने कमरे से निकाला था, अभी उसको ठुकराया था, और इस वक्त जब मैं अपने दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा कर रही थी और उसको अपना दुल्हा तस्वुर कर रही थी, तो वो कहाँ चला गया? मैं दौड़ती हुई बाहर निकली, लोगों से पूछा। लोगों ने कहा कि सुनने में आ रहा है कि उसका बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, किसी ट्रक वाले ने मार दिया है और अब वो
जिंदा नहीं बच सकेगा। ये नहीं हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? अभी तो मोहब्बत करना सीखी है, अभी तो अपने महबूब का तसव्वुर किया था, मैंने उसको ठुकरा दिया तो उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया। वो इतना बेवकूफ़ था, मैं सोच भी नहीं सकती थी, इतना बेवकूफ़। और फिर कुछ देर के बाद उसकी लाश आई। उसकी लाश को देखकर मैं खुद पर काबू ना पा सकी, दहाड़े मार मार कर रो रही थी। माँ मुझे संभाल रही थी, लेकिन मुझे अब तो पूरी ज़िंदगी रोना था। जिससे पहली बार मोहब्बत हुई, नफ़रत के बाद मोहब्बत, वो आखिर मुझे छोड़कर चला गया और आज भी मैं अकेली हूँ। मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन नहीं, उस बेवकूफ़ से मुझे मोहब्बत थी और अब भी मोहब्बत है।